Hello students, Namaskara. I welcome you all to Physics Wala chemistry classes. Students, we are in the process of studying the chapter structure of atom. We are done with 4 classes. So idu namdu 5th class. Okay, so let us see what we have done in the last class. So in the last class what we have done, we have studied about Planck's quantum theory and how it explains photoelectric effect and black body radiation. We have seen one of the demerit of electromagnetic wave theory. Electromagnetic wave theory, the demerit, it considers only the wave nature of light, and therefore it could only explain interference and diffraction, but not the properties like photoelectric effect and black body radiation. So photoelectric effect and black body radiations were explained by Planck's quantum theory. So to explain photoelectric effect and Planck's quantum theory, we need to consider Planck's quantum theory considers particle nature of light. So therefore, light has a dual nature, both wave as well as particle nature, right? And then we did some numericals. Based on photoelectric effect as well as Planck's quantum theory. And we have also done with some of the important MCQs. Okay, so that is what we've done in the last class. Iga next class nodri, e class alli yen study martidvi now. We are going to study about spectrum. First, spectrum andre ಏನಂತ ಕಲಿತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ different types of spectrum. Different types of spectrum in the sense emission spectrum and we have got absorption spectrum. Emission spectrum andre ಏನು, absorption spectrum andre ಏನು, right? Basically different types based on the source, all that we are going to study today. And then particularly we are going to focus on line spectrum of what? Hydrogen, right? That we are going to study. And we are going to have a formula to find out wave number as well as wavelength of any line in the line spectrum of hydrogen. So our formula na use madkondu we are going to solve good number of numericals also. So all this will be done in this particular class. Okay, so let's get started. Now first nodri, spectrum and its types is what we are going to start with. Before beginning spectrum and its types, you should know what is spectrum. Before knowing what is spectrum, you need to know something about monochromatic radiation andre ಏನು, polychromatic radiation andre ಏನು. In the term monochromatic, mono andre ಏನ್ರಿ, one, chroma andre color. So monochromatic radiation ಅಂತಂದ್ರೆ radiations corresponding to one color. There are radiations corresponding to one wavelength. One color means it will be having one type of wavelength. Is that clear? So radiations which are having wavelengths corresponding to one color, those radiations are called monochromatic radiations. A radiation, how do you define this? What is a monochromatic radiation? It is a radiation which consists of waves of single wavelength. A radiation which consists of waves of only one wavelength, that is called monochromatic. For example, a radiation from a sodium lamp is monochromatic. A sodium lamp will only contain the radiations of, remember, yellow color. Is that clear? Particularly yellow color for sodium lamp. So therefore radiations coming from sodium lamp are said to be monochromatic. Understood? So what is monochromatic radiation? A radiation which possesses waves of only one wavelength. For example, sodium lamp. The radiations coming off the sodium lamp will be containing only wavelengths of only yellow color. So therefore that becomes an example of monochromatic radiation. Okay, fine. So next comes what? Poly. Just like mono andre one, poly andre many. Polychromatic antandre many colors. The radiations which are containing the waves of many wavelengths corresponding to many colors. So how do you define this? You define this as a radiation which consists of waves of different wavelength. Different wavelength andre they are corresponding to different colors. Is that clear? A radiation containing wave of only one color is called monochromatic. A radiation which contains waves of many colors is called polychromatic.
ಸೊ ಮೋನೋಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಸೋಡಿಯಂ ಲ್ಯಾಂಪ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ. ಸೊ ಪಾಲಿಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ತಗೋತೀರಿ, ಸನ್ಲೈಟ್. ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ the white light which possesses, white light which contains many waves of 7 colors of the rainbow. Howdo illo, right? So this becomes, since there are many colors corresponding to many wavelength like Vibgyor. Yes or no? So sunlight possesses radiations of all these colors. So therefore sunlight becomes an example of polychromatic radiation. So artha aite kya? So monochromatic is the radiation which contains waves of only one color. Polychromatic is the radiation which contains waves of many color or many wavelength. Example, sodium lamp. Here example is sunlight. Okay, fine. So now with this, idanna taleli itkondu, let us go ahead. We need to know that speed of light depends upon nature of the medium through which it passes. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಈಗ ಮೊನೋಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇರಲಿ, ಮೊನೋಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇರಲಿ, ಪಾಲಿಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇರಲಿ, ಆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ದು ಸ್ಪೀಡ್, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ದು ಸ್ಪೀಡ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಮೀಡಿಯಂ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ಇಟ್ ಪಾಸಸ್. ನೀವು ಮೀಡಿಯಂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದರ ಸ್ಪೀಡ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ದ ರೇಡಿಯೇಷನ್, ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ medium. So if you change the medium, speed changes. If speed changes, the radiation will have a different deviation. It shows a different deviation. Is that clear? On the medium anna change madidre speed change agutte radiation du. Speed change adre automatically from one medium to ಇನ್ನೊಂದು medium hodaga it will be deviating because speed will be changing. Is that clear? It will bend. Is that clear? So therefore as a result nodri deviation agodrinda speed of light depends on nature of medium through which it passes. As a result ಒಂದು beam of light ಅನ್ನ ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದರೆ it will be deviated or refracted from its original path as it is passing from one medium to another medium. ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ, ಒಂದು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮೀಡಿಯಂಗೆ ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೋಯಿಂಗ್ ಅ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಹೋದಾಗ ಅದರ ಸ್ಪೀಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿವಿಯೇಟಿಂಗ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ರೈಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೆನ್ ಅ ಪಾಲಿಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಏನಂತ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪಾಲಿಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಲೈಟ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ವೇವ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ಸ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್. ಇಂಥ ಒಂದು ಪಾಲಿಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ವಾಟ್? I am going to pass through a prism. I am going to pass through a prism. Space ನಿಂದ prism ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೀಡಿಯಂ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ when it is passing through a prism ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, the wave with shorter wavelength bends the more and the one with longer wavelength. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, it is observed that the wave when a polychromatic light is passed through a prism, the wave with shorter wavelength bends more than the one with longer wavelength. Is that clear? ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ you have got good number of wavelengths corresponding to good number of colors ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ. When you pass through prism, I told that it is going to change the speed and it is going to change and it is going to change the speed and it is going to show some deviation. ಆ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಗುವಾಗ they will be bending. So ಯಾವ್ದು ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? The color having a least wavelength will bend the most and the color having large wavelength will bend the least. Is that clear? So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು, amount of deviation of radiation ಇದಕ್ಕೇನಂತಾರ, ಎಷ್ಟು ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು, is inversely proportional to wavelength. ಸೊ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ವಿಬ್ಗ್ಯಾರ್ನ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ? ವಾಯ್ಲೆಟ್ನಿಂದ ರೆಡ್ ವರ್ಗೂ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಅದ? ರೆಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಅದ.
ಸೊ ರೆಡ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ವಾಟ್ ರೆಡ್ bends the least and what ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಅದ ವಾಯ್ಲೆಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಾಯ್ಲೆಟ್ ಕಲರ್ ಬೆಂಡ್ಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಏನೇನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ? ಮೊನೋಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪಾಲಿಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದೆಮ್ ವೆನ್ ದೇ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬೈ ಥ್ರೂ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದೇರ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಸ್ಪೀಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಶೋ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬೆಂಡ್ and the amount of bend is inversely proportional to wavelength. The color which is having less wavelength bends the more, and the color which is having more wavelength bends the least, which is inverse of the frequency. So here we can see in the Vibgyor is always from violet to red, wavelength is increasing. So wavelength of which color is more? Red is more. If red is more, red color is going to show you the least deviation. Red is going to bend the least. And here you have violet color with, if wavelength is increasing, violet color is having least wavelength. So violet color will bend the most. So nimge 1 mark kelbodu, objective exam nalli kelbodu. When a white light passes through a prism, the color which bends the least is what? The red. And the color which bends the most is what? Violet color. Is that clear? That is because of wavelength. You should just remember that amount of deviation or amount of bending is inversely proportional to wavelength. Okay, right. So with this we can next go to the splitting of the polychromatic light. Now already explain ಮಾಡಾಯ್ತು ಇದನ್ನ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ರಿ. The splitting of polychromatic light. ಒಂದು polychromatic light ಅನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಪ್ರಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಮೀಡಿಯಂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ರೈಟ್? ಒಂದು ಪಾಲಿಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಲೈಟ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇದಾವ, ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಇದಾವ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಲರ್. ಅದನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಯು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಇಟ್. ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಇಟ್? ಬೈ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಪ್ರಿಸಮ್. ದ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಲೈಟ್ ಇಂಟು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್. 2 ಕಲರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ 2ಅನ್ನ ನೀವು ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಒಂದು ಭಾಳ ಬೆಂಡ್ ಆಯ್ತು, ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಬೆಂಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 2ಅನ್ನು ನೀವು ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ 7 ಕಲರ್ ಇದಾವ, 7 ಕಲರ್ ಇರುವಂತ ಒಂದು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ 7 ಕಲರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 7 ಕಲರ್ಸ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು? ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಅನ್ನ, ಅದರೊಳಗಿರೋ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ದ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಲಿಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಲೈಟ್ ಇಂಟು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಏನಂತಾರ ಅದಕ್ಕೆ? ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್. ಏನಂತಾರ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ? ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಇರುವಂಥ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಫಿನಾಮಿನಾ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದಕ್ಕೇನಂತಾರ? ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್. ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ obtained ಡ್ಯೂ ಟು ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ನೌ ವಿ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ನೀವು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ದ ವೆರಿ process of splitting, the very process of bending, the very process of deviation, when the radiation passes from one medium to another medium, that splitting is called as a dispersion. Split ಆದ ಕೂಡಲೇ ಯಾವ ತರ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ಯಾವ ಅನ್ನೋದೊಂದು ನಮಗೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಏನು ಸಿಗ್ತದಲ್ಲ, that very pattern is called as spectrum. Is that clear? So in the spectrum ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಏನಿರ್ತದ? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ವರ್ಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ಅದರೊಳಗಿರುವಂಥ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಾವ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ರೈಟ್? ಓಕೆ. ನಾವು ಈ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೊಂದು ಡಿವೈಸ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್. ಈ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಲೈಟ್. ಓಕೆ, ಆ ಲೈಟ್ ಒಳಗಿರುವಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವೈಸ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್. ಅದನ್ನ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ಯಾವ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗ್ಯಾವ ಅಂತ ನೋಡುವಂಥ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ? ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತೀವಿ. ಆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅನ್ನ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಅ ಡಿವೈಸ್, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್
ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್. ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವೀಗ, ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಅದ, ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಲಿಟ್ ತಗೋತೀವಿ, ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಲಿಟನ್ನು ತಗೋತೀವಿ. ಸ್ಲಿಟ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸು ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿತ್ ಪ್ರಿಸಮ್. ವಿತ್ ಪ್ರಿಸಮ್ನಿಂದ ಅವು ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾವ. ದೇ ವಿಲ್ ಬೆಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಲಿ. ಬೆಂಡ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದ, ಬೆಂಡ್ ಆಗಿರೋಂಥ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಏನಿರ್ತದ, ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿವೈಸ್ಗೆ ಏನಂತಾರ್ರಿ, ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್? Spectroscope is a particular device where we have a source and the radiations coming from the source are undergoing dispersion in the prism and the emergent radiations are watched with the help of telescope. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರ, ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತಾರ. ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಗ್ರಾಫ್. ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಗ್ರಾಫ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಸೇಮ್. ಏನಂತ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸೋರ್ಸ್ ಇರ್ತದ, ಆ ಸೋರ್ಸ್ನಿಂದ ಬರುವಂಥ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸನ್ನು ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಲಿಟ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಇಟ್ ಬೈ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಿಸಮ್. ಆ ಪ್ರಿಸಮಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ವಿಲ್ ವಾಚ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಫಿಲ್ಮ್. ಒಂದು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು. ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಲೆ ಆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿವೈಸ್ಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಗ್ರಾಫ್. ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್, ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಗ್ರಾಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಗ್ರಾಫ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ವೇರ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಇಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಫಿಲ್ಮ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎವ್ರಿವನ್? ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡಿವೈಸ್ ವೇರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸಿಂಗ್ in the prism and emergent radiations are watched with the help of ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್. ಆ ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿನ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ. ಆ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ನಿಂದ ನಾವು ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈ ಡಿವೈಸ್ಗೆ ಏನಂತಾರ? ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್. ದ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ವೇರ್ ದ ಡಿವೈಸ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಗ್ರಾಫ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಲೆ whatever we get the pattern of lines on photographic film, ಆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಏನೊಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸಿಗ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರ? ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತಾರೆ. ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಗ್ರಾಮ್. So this is basic what I am telling you. Spectrum ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ದೇ ಅಂಡರ್ಗೋ, ಅದನ್ನು ನೋಡೋದು ಹೆಂಗೆ, ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು. ಸೊ ಮೊನೋಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಲೈಟ್, ಪಾಲಿಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಲೈಟ್, ದೇ ಅಂಡರ್ಗೋ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಬರೋವಂಥ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಗೆ ಏನಂತಾರೆ? ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತಾರೆ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡಿವೈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್. We can also study it with spectrograph, and the pattern that we get, the photographic film that we get, is called as what? Spectrogram. Is that clear? I hope it's clear, everyone. Right? With this, we will next go to emission spectrum and absorption spectrum. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಇದಾವ್ರಿ. ಒಂದು ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್, ಇನ್ನೊಂದು ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್, ಇನ್ನೊಂದು ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. First, let us see what is emission spectrum. What is emission spectrum? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮು ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೋರ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ, ದ ಸೋರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಮಿಟಿಂಗ್ ದ ಲೈಟ್. ದ ಸೋರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಮಿಟಿಂಗ್ ದ ಲೈಟ್. Emitting the light, like what? We can consider what? Sunlight. We can consider what? Sunlight ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Or what we can consider? ಒಂದು ಹಾಟ್ ಬಾಡಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಟ್ ಐರನ್ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ರೈಟ್? ಓಕೆ, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್. ಅದು ಗ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅದು. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು? ನಮ್ಮದು ಪ್ರಿಸಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗುವಂಥ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ಆ ಸೋರ್ಸ್ನಿಂದ ಎಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು.
ಸನ್ನಿಂದ ಎಮಿಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸನ್ಲೈಟ್ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಸಮಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು. ಒಂದು ಐರನ್ ಬಾಡಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದು ಗ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದು, ಪ್ರಿಸಮಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡು, ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದು. ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಆಟ್ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್, ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ, ಅವಾಗ ಅದು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಗ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಗ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸೋರ್ಸ್, ಅದು ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್, ಆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸನ್ನು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ನಿಂದ ಬರುವಂಥ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸು ಅಥವಾ ಬರುವಂಥ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮು, ದ ಪ್ರಿಸಮ್ ಇಂದ ಬರುವಂಥ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸು, ಆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮು, ದಟ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ಸೊ ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂದರೆ ಅದರ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎಮಿಟಿಂಗ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೋರ್ಸು ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸನ್ನು ಎಮಿಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಸಮಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೇನು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ನೌ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸೋರ್ಸ್. ಅಗೇನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಏನಿರಬೇಕು, ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು ಲೈಟು. ಯಾವ ಸೋರ್ಸ್ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಲೈಟು, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ಸೊ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವಾಟ್? Types of emission spectrum is based on the source of light. ಯಾವ source of light ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೇವಿ, based on that we have got a different emission spectrum. Is that clear? That emission spectrum is first what? ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತಂದರೆ ದ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಫ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ರೇಡಿಯೇಷನ್, ಆ ರೇಡಿಯೇಷನನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೈ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಪ್ರಿಸಮ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ಆ ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸನ್ಲೈಟ್, source can be a hot iron body, source can be a sodium lamp, source can be something you are heating on the Bunsen flame, source can be anything like a gas which is in the discharge tube at low temperature. All these are glowing, all these are emitting radiations. So idralli ಯಾವ type of new source ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, based on that emission spectrum is classified, and that is classified as first what? Continuous spectrum. Based on that first emission spectrum ಯಾವುದು? ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ನಿಮ್ಮ ಲೈಟ್ ಯಾವುದಿರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸೋರ್ಸ್ ಯಾವುದಿರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಇರಬೇಕು. ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಇರಬೇಕು. ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನ್ರಿ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಲೈಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ 7 ಕಲರ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸೋರ್ಸ್ ಏನಿರಬೇಕು? ವೈಟ್ ಲೈಟ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸೋರ್ಸ್ ಏನಿರಬೇಕು? ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸೋರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಇಂದ ಬರುವಂತ ಸನ್ಲೈಟ್ ನಿಂದ ಬರುವಂತ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್, ದೇ ಆರ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಸ್ಲಿಟ್. ಒಂದು ಸ್ಲಿಟ್ ನಿಂದ ನೀವು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಪ್ರಿಸಮ್, ರೈಟ್? ಪ್ರಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಏನು ಹೇಳಿದೆ? ಮೀಡಿಯಂ ಚೇಂಜ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್, ಅಂಡ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ಅವೆಲ್ಲ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ. ಒನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್, ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಒಂದು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಒಂದು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವೆಲ್ಲ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬಂದು ಹಿಟ್ ಆಯ್ತು. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ 7 ಕಲರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನಿಮಗೆ ಹಿಂಗೆ ಸಿಗ್ತದ. 7 ಕಲರ್ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನಿಮಗೆ ಹಿಂಗೆ ಸಿಗ್ತದ. ವಾಯ್ಲೆಟ್ ಕಲರ್, ಇಂಡಿಗೋ, ಬ್ಲೂ, ಗ್ರೀನ್, ಯೆಲ್ಲೋ, ಆರೆಂಜ್, ರೆಡ್, ಈ ತರ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದ. ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಮರ್ಜ್ಡ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಅನದರ್. ಎಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ಗೆ ಏನಂತಾರ? ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್, ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್.
ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೋಡ್ರಲ್ಲಿ, white light which is containing the colors, which is containing all radiations of all 7 colors. ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, with the help of slit ನಾವು ಪ್ರಿಸಮ್ ಮೇಲೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪ್ರಿಸಮ್ ಮೇಲೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗ್ತದ, ದೇ ವಿಲ್ ಶೋ ಬೆಂಡಿಂಗ್. ಈ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ಏನಂತಾರ, ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್. ಅದು ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್. ಅದು ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್. ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ಲೀಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್, more ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇದ್ರೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್. Is that clear? I have told you. So which color is having highest wavelength? Red is having highest wavelength. So red will be having least bent. So red ಯಾವ್ದು ಇರ್ತದ ಇಲ್ಲಿ, least bend ಆಗಿರೋದು ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ರಿ, this is for red. Most bend ಆಗಿರೋದು ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ರಿ, violet. Because violet is having least wavelength. So ನಮಗೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಈ ಬರೋವಂಥ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ ಬರೋವಂಥ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ 7 ಕಲರ ಒಂದ್ರೊಳಗೊಂದು ಸೇರಿರ್ತಾವ. 7 ಕಲರ್ ಒಂದ್ರೊಳಗೊಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದ್ರೊಳಗೊಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಾವ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೋರ್ಸ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ವೈಟ್. ನಿಮ್ಮ ಸೋರ್ಸ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. Emission spectrum, type of emission spectrum based on source. If source is white light, you will have continuous spectrum. So second type of emission spectrum nodana iga. Second type of emission spectrum is line spectrum or discontinuous spectrum. First type ಯಾವ್ದು ನೋಡಿದ್ರಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ನೋಡ್ತೀರಿ ಈಗ, ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ಮೊನೋಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ಪಾಲಿಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್, ಎಮಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅನದರ್ ಎಮಿಷನ್ ಇಸ್ ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. So line spectrum or discontinuous spectrum, again I told you that this is one of the emission spectrum, and emission spectrum is classified based on the source. If the source is white light, you have got continuous spectrum. Now if the source is, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ source ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು, source ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು, ಒಂದು ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಈ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ it is burnt. It is burnt on Bunsen flame. Bunsen burner flame ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇನು ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತದ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಸೋರ್ಸ್. ಒಂದು ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ವೈರ್ನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ತಗೋತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಹೋಗಿ ಬನ್ಸನ್ ಬರ್ನರ್ ಫ್ಲೇಮಿಗೆ ಹಿಡಿತೀವಿ. ಅದು ಬರ್ನ್ ಆಗಿ ಏನು ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತದ ಅದು ನಮಗೆ ಸೋರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಸೋರ್ಸ್. ಆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ನಿಂದ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್, ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ದಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಅದರ್ ದನ್ ದ್ಯಾಟ್ it can be line spectrum or discontinuous spectrum. For example, what is the source here? The source is the salt which is burnt on the Bunsen flame. Bunsen flame ಮೇಲೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಲಿಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೀಮ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ we are going to incident it on prism. We are going to incident it on prism. ಆ ಪ್ರಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ. In that prism what will happen? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, the moment medium is changed, dispersion ಆಯ್ತು. ಈಗ ಬರುವಂತ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಈ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೇನ್ ಸಿಕ್ತು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ಅದ, ಬಟ್ ಎರಡು ಲೈನ್ಸ್ ಇದಾವ. That clear? Two bright colored lines ಬಂದಾವ ನಮಗೆ. So therefore this is called line spectrum. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? What is the difference in continuous spectrum and line spectrum? In the continuous spectrum you have got continuous colors. In the line spectrum you have got lines.
In the line spectrum, you have got lines. You have got colored lines. And the color of the line depends on energy that is emitted. Energy that is emitted. Every color has got different wavelength, a different frequency and different energy. A color gain energy iruttೋ based on that ಅದಕ್ಕೊಂದು wavelength frequency ಇರುತ್ತೆ. So ಈ lines ನೋಡ್ರಿ, this line is corresponding to ಏನ್ wavelength? This line is corresponding to what wavelength? 5896 angstrom. This line is corresponding to 5890 angstrom. ಏನ್ರಿ ಇದರ ಅರ್ಥ? ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ, ನೀವು ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅನ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರೋ ಅಂತ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಎರಡು ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುವಂತ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅದು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ. ದ ಲೈನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್, ಈ ಲೈನ್ಸ್ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ? ದೀಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಸೋರ್ಸ್. That clear? If the source is white light, it is continuous. If the source is some substance heated on the Bunsen flame, on the burner, it is going to get a line spectrum. We are going to get a line spectrum. Understood this? Similarly, line spectrum can also be with the help of what? What is this? Illen ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೀಗ. We have taken a hydrogen gas in discharge tube. Hydrogen gas in discharge tube ತಗೊಂಡಿವಿ. ಅದನ್ನ with the help of a source ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಎಕ್ಸೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. We will excite it connected to positive and negative terminal. ಆ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವ? ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಏನಿದಾವ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಟ್ಯೂಬ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದಾವಲ್ವಾ? ನೀವು ಅದನ್ನ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ, ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಗ್ತಾವ? ದ ಬಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಎನರ್ಜಿ ತಗೊಂಡು ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗೋದಂದ್ರೆ ಏನು? ಆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಿ ಎನರ್ಜಿ ತಗೊಂಡು ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾವೆ, ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾವೆ. ದರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ದ ಆಟಮ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ವಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಎನರ್ಜಿ ತಗೊಂಡು ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ರೌಡೆಡ್ ದೇರ್, ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೈಲಿ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಮ್ ಡೌನ್. ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಡೌನ್, ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಹೋಗಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಡೌನ್, ಯಾವ ಎನರ್ಜಿ ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಅದು ಎಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವೆಲ್ಲ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಎಮಿಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ನಾವೀಗ? ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪಾಸ್ ಇಟ್ ಥ್ರೂ ಪ್ರಿಸಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವೆಲ್ಲ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್ ಹೋಗಿರ್ತಾವೆ. ಒಂದು 4ನೇ ಲೆವೆಲು, 5ನೇ ಲೆವೆಲು, 6ನೇ ಲೆವೆಲು, 7ನೇ ಲೆವೆಲು, 3ನೇ ಲೆವೆಲು. ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅದು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಬರೋವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್ನಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುವಾಗ ಬೇರೆ ಎನರ್ಜಿ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ವೇವ್ಲೆಂತ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಆರ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ಔಟ್. ಸೊ ಆಲ್ ದೋಸ್ ವೆನ್ ದೇ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ಪ್ರಿಸಮ್ ದೇ ಅಂಡರ್ಗೋ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್. ಈ ಥರ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ ಈ ಟೈಪ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾವ. ಅಗೇನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. So therefore these two are the examples of what? Line spectrum. Spectrum ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲೈನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬಂದರೆ ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ಲೈನ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? when the source is you are heating something on the burner or when you are exciting a gas in the discharge tube. In such cases you are going to get lines. And lines in the spectrum, this is very important. Lines in the spectrum ಅಲ್ಲಿ ಲೈನ್ಸ್ ಬಂದಾವಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? those lines are telling you the wavelength of the radiation that is emitted by the source.
ಈ ಸೋರ್ಸ್ ಏನು ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದ ಆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಗೆ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇರ್ತದೆ ಆ ವೇವ್ ಲೆಂತು ಈ ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೊ ಇನ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಯ್ತೀಗ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂದರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಎಮಿಟಿಂಗ್ ದ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಿಸಮಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಿಸಮ್ನಿಂದ ಬರುವಂಥ ರೇಡಿಯೇಷನ್ನು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಪ್ರಿಸಮ್ನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಂಥ ರೇಡಿಯೇಷನ್ನು ಪ್ರಿಸಮ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಎಂಟರ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಯುವರ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಈಸ್ ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಸೊ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಭಾಳ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಗೇನ್ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸೋರ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬಟ್ ಆ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈಟ್ ಲೈಟನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಸಮಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ source is again white light, right? You can tell that sir again it is emitting but ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಮಿಟೆಡ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪಾಸ್ ಇಟ್ ಥ್ರೂ ಸಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದು ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಟ್ಟೇವಿ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕದು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಅ ಸೋರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಐತಿಲ್ಲಿ ಸೋರ್ಸು ಮತ್ತು ಪ್ರಿಸಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆದರೆ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಅಸ್ ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಸೋರ್ಸು ಮತ್ತು ಪ್ರಿಸಮ್ ಮಧ್ಯ ಮತ್ತೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಸೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಎಬ್ಸಾರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋತದ ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ okay if you are sitting in a particular line and first some 5 people are there sitting first guy will have some 10 chocolates he will take one and give to the second guy he may take 2 chocolate now left with 7 you are at the third you may take 4 right so every time what you are doing you are absorbing according to your capacity so what will sodium chloride do sodium chloride white light ಇಂದ ಬರುವಂತ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತದೆ it will absorb for its excitation so absorb ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತ ಯಾಕಂತಾರ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ದ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ಗೆ ಅದು ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸರ್ಟನ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ನಮಗೆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು NaCl ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ನಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಬರ್ತಿತ್ತು ಈಗ 7 ಕಲರ್ಸ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರೊಳಗಿರೋವಂಥ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಏನದ ಅಲ್ವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಸಮ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ if you are the third person if you pick up 4 chocolate fourth person ge 4 chocolates are missing first person has taken 1 chocolate second person has taken 2 chocolates ನೀವು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ 7 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ನಿಗೆ ಬರೀ 3 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ 4 ಆರ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ NaCl ಇರದೇ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಬರ್ತಿತ್ತು NaCl ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ how much will be missing what will be missing whatever is absorbed will be missing ಏನು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿದೆ that will be missing ನೀವು 4 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅದು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ some radiations are absorbed the same radiations are missing NaCl ಅನ್ನು ನೀವು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಯಾವ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೆಲ್ಲೋ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಮಿಟಿಂಗ್ ಯೆಲ್ಲೋ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಯೆಲ್ಲೋ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅದು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇನು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಯೆಲ್ಲೋ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆಲ್ 7 ಕಲರ್ಸ್
ಎಲ್ಲೋ 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 ಕಲರಲ್ಲಿರುವಂಥ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸನ್ನು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋತದ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿಬ್ಗ್ಯೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಏನಿದೆ, ಎಲ್ಲೋದಲ್ಲಿ 2 ಲೈನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಅಂದರೆ ದೋಸ್ ಡಾರ್ಕ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ yellow color is missing. Some amount of radiations corresponding to yellow color is missing. Why it is missing? Because it is absorbed. So this is called as absorption spectrum. Absorption spectrum andre nam heng bartada, yen bartada, some dark lines will be there. Some dark lines will be there. Aa dark lines bantantandre yak dark lines bartavalli? That is missing. Why it is missing? It has absorbed that. So this is called as absorption spectrum. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, NaCl ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. NaCl ಥ್ರೂ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ NaCl ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಯಾವ ಲೈಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ? ಯೆಲ್ಲೋ ಲೈಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಅದು ಯೆಲ್ಲೋ ಲೈಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಯೆಲ್ಲೋ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2 ಡಾರ್ಕ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸರ್ಟನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಆರ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. So in the absorption spectrum, you are going to have dark lines. You are going to have a dark lines. I hope it is clear. Illi nodri, you will have the idea. You are going to have what? Emission spectrum. Idu absorption spectrum. Emission spectrum alli enada? Ondu excited sample ida. Emission spectrum alli ondu excited sample. Excited sample ಏನು ತಗೊಂಡ್ವಿ ನಾವು? NaCl ಅನ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? NaCl ಅನ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಸೋರ್ಸ್ನಿಂದ ಬರುವಂಥ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸು ಸ್ಲಿಟ್ನಿಂದ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಪ್ರಿಸಮ್ನಾಗ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಔಟ್ ಸಮ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸನ್ನು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೇನು ಸಿಕ್ತು? ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಸಿಕ್ತು. ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನೇನು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ? ಕಲರ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಏನಿದಾವ? ಬ್ರೈಟ್ ಕಲರ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಬ್ರೈಟ್ ಕಲರ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್. ಲೈಕ್ NaCl ನಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಲೈನ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಬ್ರೈಟ್ ಕಲರ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಇಲ್ಲಿ ನಡುವೆ ಏನಿರ್ತದ? ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರ್ತದ. ಅವಾಗ ಅದು ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದೇವಿ? ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕೂಡ ನಾವು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಲೈಕ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕೂಡ ನಾವು ಎಕ್ಸೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬೈ ಪಾಸಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ excited sample, it is passing through the it is giving out the radiation with the help of slit, pass through prism for dispersion. Dispersion ಆದ ಕೂಡಲೇ ಹೊರಗೆ ಬರುವಂಥ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ ತಗೋತೀವಿ. ಆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಈ ತರ ಬಂದದ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ತರ ಇರ್ತದ. ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದ? ಕಲರ್ಡ್ ಬ್ರೈಟ್ ಕಲರ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ನಡು ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರ್ತದ. ಬಿಕಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ದೋಸ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಎಮಿಟೆಡ್. ಎಷ್ಟು ಎಮಿಟ್ ಆಗಿರ್ತದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಷ್ಟು ಅದು ಕಲರ್ ತೋರಿಸ್ತದ. ಆ ಕಲರ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಅದರದ್ದು ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ನಾಗ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನು ಆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತನಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎನರ್ಜಿನ ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತು, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿತು. ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಲಿಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಪ್ರಿಸಮ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಂಥ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು? ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಬರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಬರುವಂಥದ್ದು ಇದು. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗ್ಯದ ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ವಾಟ್? ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ವಾಟ್? ಡಾರ್ಕ್ ಲೈನ್ಸ್. ಡಾರ್ಕ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದಾವ ನಮಗೆ? ಡಾರ್ಕ್ ಲೈನ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ? ಹಿಂದೆ ಏನದ? ವೈಟ್ ಲೈಟ್. ಆಲ್ 7 ಕಲರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ 7 ಕಲರ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಿತ್ತು? ನೀವು ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂದ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಅದ, ಇದೊಂದು ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಏನೇನು ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲ, ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಏನಾಗ್ತದ? ವೈಟ್ ಲೈಟ್. ಐ ಮೀನ್ ಆಲ್ 7 ಕಲರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಾರ್ಕ್ ಲೈನ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ದೋಸ್ ಡಾರ್ಕ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದ ಅಮೌಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಸೊ ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಸೆಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಪೇಸಸ್. ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ಲೈನ್ಸ್, ಐ ಮೀನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಅದರ್ವೈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. Understood? This is the difference. Now coming to the difference nodri, we have all studied it, but let's go through once again. Emission spectrum and absorption spectrum. Emission spectrum andre nodri, emission spectrum is obtained when radiation from the source are directly analyzed in the spectroscope.
ಸೋರ್ಸ್ನಿಂದ ಏನು ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ ಅದನ್ನು ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಿಸಮಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗೋವಂಥ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡನ್. ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಟೈನ್ಡ್ ವೆನ್ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಸಮ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಂಥ ಲೈಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಲೈಟನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ವೈಟ್ ಲೈಟನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಿಸಮಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ಒಂದು ಬೇರೆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರೈಟ್ ಕಲರ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್. ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರೈಟ್ ಕಲರ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಸೆಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಪೇಸಸ್. ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಅ ಕಲರ್ ಸೆಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಪೇಸಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಾರ್ಕ್ ಲೈನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್. Whatever is missing is in the form of dark lines in the otherwise continuous spectrum. Continuous spectrum ಇರ್ತದ, ಅದರ ಮಧ್ಯ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗ್ಯದ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ if source emits white light, or discontinuous, that is line spectrum, source emits some colored radiation. Emission spectrum ಏನಾಗಿರಬಹುದು? Emission spectrum may be continuous or discontinuous. Emission spectrum white light ಇತ್ತಂದ್ರೆ we are going to get continuous ಆಗಿ ಕಲರ್ ಸಿಗ್ತಾವ. I mean if it is not that, if it is hydrogen or NaCl ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲೈನ್ ಸಿಗ್ತಾವ. Is that clear? So emission spectrum can be continuous or discontinuous, continuous or line spectrum. But absorption spectrum is always discontinuous spectrum consisting of dark line. Absorption spectrum ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾ, ಅದಷ್ಟೇ ನಮಗೆ in the form of colored, in the form of dark colored lines ಬರ್ತಿರ್ತದೆ. So therefore absorption spectrum is always discontinuous. These are the differences. Next coming to line spectrum and band spectrum ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದರೂ ನೋಡೋಣ. ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತದ. ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತಾವ ನಿಮಗೆ ಶಾರ್ಪ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ ನಿಮಗೆ ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್. ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈನ್ಸು ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವ, ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. The line spectrum is the characteristic of atoms and is also called atomic spectrum. Hydrogen spectrum ತಗೊಂಡ್ವಿ. So based on the lines that we get in the hydrogen spectrum, we can study the characteristic of hydrogen atom. So line spectrum ಇಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? Characteristic of atom ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದ? ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ಅಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಇಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ಇದು molecular spectrum. Good number of atoms will be there in that particular molecule. So therefore we will be getting lines very closer. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು molecular spectrum ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇದು atomic spectrum ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ಅಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಮತ್ತೆ ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಬೇಕೀಗ. ಅಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ನಮಗೆ ಬಂದದಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆಟಮ್. ಅಂತಾದ ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆಟಮ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಆಟಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್, ಬೇರೆ ವೇವ್ಲೆಂತ್, ಬೇರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅದು ಲೈನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಟಮ್ ಆರ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ರೈಟ್. ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಆಟಮ್. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾವ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸೈಟೇಷನ್. ವಿದಿನ್ ದ ಆಟಮ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾವ. ವಾಪಸ್ ಬರೋವಾಗ ಎನರ್ಜಿ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೋಟೇಟರಿ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್, ರೋಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೋಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಂಪ್ ಆಗಿರ್ತಾವ, ಇಲ್ಲಿ ಆಟಮ್ಸು ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಿ ರೋಟೇಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ, ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ದ ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಇನರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಇನರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 18th ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು. 18th ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಹೀಲಿಯಂ, ನಿಯಾನ್, ಎರ್ಗಾನ್, ಕ್ರಿಪ್ಟಾನ್, ಝೆನಾನ್. ಮೆಟಲ್ ವೇಪರ್ಸ್.
sodium vapors. Atomized non-metals ಅನ್ನ we can break it down. Chlorine, Cl2 break down ಮಾಡಿ Cl atom ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ರಿ. At the end ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ atomic spectrum ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಹಾಟ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಒಂದು ಹಾಟ್ ಮೆಟಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಅನ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಟೋಮಿಕ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. Is that clear? So this is the difference between line spectrum and band spectrum. You should focus on line spectrum. So line spectrum itself is the atomic spectrum. Is that clear? Now let us study emission spectrum of hydrogen particularly. Nodri emission spectrum andre ಏನಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಈಗ, right? Of a particular hydrogen. So hydrogen already na explain ಮಾಡಾಯಿತು. I told you that you will get line spectrum and it tells us about the characteristic of hydrogen atoms. Therefore line spectrum of hydrogen is also called as atomic spectrum of hydrogen. Both are same. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಎಕ್ಸೈಟ್ ಇಟ್, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಜಂಪ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇರೋವಾಗ ಏನಂತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತಾರೆ. And that excited state is not permanent state. Due to overcrowding, due to high energy required, they will not be there for a long time. It is not stable. They have to come down. So ಈಗ ವಾಪಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುವಾಗ ಯಾವ ಎನರ್ಜಿ ತೊಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾವ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಆ ಎನರ್ಜಿ, ಆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಸಮ್ ಥ್ರೂ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ set of lines. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, the spectrum of hydrogen mainly consists of 6 set of discrete separated lines occurring in which region? Ultraviolet region, visible region, infrared region. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಎಷ್ಟು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸು? 6 set of lines. They are all in different electromagnetic region, like ultraviolet region, visible region, infrared region of the electromagnetic spectrum. These sets are known as ಏನಂತಾರೆ ಅವಕ್ಕ? Lyman series, Balmer series, Paschen series, Brackett series, P-Fund series, Humphrey series. So ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಹೆಂಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು 5 ಸೀರೀಸು? You can remember lie, ba, BP, H. Hinge ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. How do you say? Lyman, Balmer, Paschen, Brackett, P-Fund, Humphrey. Lie, Bapa, DPH. Hinge ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. So you will get all the 6 set of lines. Okay, right. So 6 set of lines that we are getting actually are like this. Ee tara ide nodri. This is Lyman series. This is a Balmer series. This is a Brackett series. Lyman, Balmer, Paschen, Brackett, P-Fund, Humphrey. ಇವು 5 ಸೀರೀಸ್, 6 ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಿಮಗೆ 5 ಸೀರೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಸೀರೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಹಂಪ್ರೆ ಸೀರೀಸ್ ಇಸ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್, ಅಂದ್ರೆ 1953. ಇದರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲದರೊಳಗನ್ನ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಲೀಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಫಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಲೈನ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ರಿ? 1884 ಅಲ್ಲಿ ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸು ಫಸ್ಟ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಆಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದು ಯಾವುದು? ಫಸ್ಟ್ ವಾಸ್ ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ವಾಸ್ ಲೈಮನ್ ಸೀರೀಸ್, ಥರ್ಡ್ ವಾಸ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಸೀರೀಸ್, ಫೋರ್ತ್ ವಾಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಸೀರೀಸ್, ಫಿಫ್ತ್ ವಾಸ್ ಪಿ-ಫಂಡ್ ಸೀರೀಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ ವಾಸ್ ಹಂಪ್ರೆ ಸೀರೀಸ್. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಲೈಮನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 6 ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ.
Remember this. Exam you can just draw this. No problem. These are the 6 series of lines. The 5 series of lines also you can show. Got it? So these are the 5 series of lines that we get in the hydrogen spectrum. Now, the wavelength. I ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಅದೇನು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತದ ನಮಗೆ ಅದೇನು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಅಸ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ದಟ್ ಐ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ಒಂದು ಲೈನು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಆ ಲೈನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದ ಐ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಗೆ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರ್ತದೆ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಗೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಬೆಂಡ್ ಆಗೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅದು ಎಷ್ಟು ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲೈನ್ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಲೈನ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಅಸ್ ಅಬೌಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ಸೊ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ can be expressed by a single formula which is attributed to Rydberg. Rydberg's formula ಅಂತ ಒಂದು ಬರ್ತದ. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾದಿಂದ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಸೀರೀಸ್ ಎನಿ ಲೈನ್. ಏನು 6 ಸೀರೀಸ್ ಅದಾವ, 6 ಸೀರೀಸ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದೇ ಲೈನ್ ಇದ್ದು ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾ ರಿಡ್ಬರ್ಗ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಡ್ಬರ್ಗ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ನ್ಯೂ ಬಾರ್. ನ್ಯೂ ಬಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ನ್ಯೂ ಬಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಅಥವಾ ಆರ್ ಎಚ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಆರ್ ಎಚ್ ಇಂಟು 1/n1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1/n2 ಸ್ಕ್ವೇರ್, ವೇರ್ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಎಚ್ ಏನು ಬರ್ತದ ಅಥವಾ ಆರ್ ಏನು ಬರ್ತದ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರ? ರಿಡ್ಬರ್ಗ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಾರ. ರಿಡ್ಬರ್ಗ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. That clear? What is the formula for calculation of wave number? Wave number formula is wave number is equal to 1 by lambda is equal to RH into 1 by n1 square minus 1 by n2 square. 1 by n1 square minus 1 by n2 square. And this Rydberg's formula value is what? Rydberg's formula value is 109,667 per centimeter. 109,667 per centimeter. ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ರದ್ದು RH ದು. ರಿಮೆಂಬರ್? ಓಕೆ, ನಾವೀಗ ಲೈಮನ್ ಸೀರೀಸ್ ನೋಡೋಣ. ಲೈಮನ್ ಸೀರೀಸ್ ಯಾವ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ರೀ? ಅಲ್ಟ್ರಾ ವಯೋಲೆಟ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯು ವಿ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತಾ? ವಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ನಲ್ಲಿ. ವಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಒಂದೇ ಸೀರೀಸ್ ಯಾವುದು? ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಸೀರೀಸು, ಇವೆಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ನಿಯರ್ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್, ಮಿಡಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್, ಫಾರ್ ಇನ್ಫ್ರಾ, ಫಾರ್ ಇನ್ಫ್ರಾ, right? So all these are in the infrared. So putting it together, ಮೂರನ್ನು ಕೂಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಂತಂದ್ರೆ the entire hydrogen spectrum that we have is in ultraviolet, visible, IR. ultraviolet, visible ಮತ್ತೆ IR ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಲೈಮನ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬಂದು ಬೀಳ್ತದ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಇವು? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಲೈನ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾವ? ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ನಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲೋವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ, ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ನಿಂದ ಲೋವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಎಮಿಟ್ ಆಗುವಂತ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತ ಲೈನ್ಸ್ ಇವು. ಸೊ ಲೈಮನ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟ್ರಾ ವಯೋಲೆಟ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲೈಮನ್ ಸೀರೀಸ್ ಏನ್ ಬರ್ತದ? ಅದು ಎದಕ್ ಬರ್ತದ ಅಂತಂದ್ರ ಯಾವುದೇ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ನಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂತ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸು ದೇ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಲೈಮನ್ ಸೀರೀಸ್. ಅದರ ಲೈಮನ್ ಸೀರೀಸ್ಗೆ N1 ಇಲ್ಲೇನು N1 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಆಲ್ವೇಸ್ 1. N2 ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ N1. ರಿಮೆಂಬರ್, N2 ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ N1. 2 ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಒಂದು ನಂಬರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು N2 ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು, ಕಡಿಮೆ ಇರೋದು N1 ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. N1 ಟೆಲ್ಸ್ ವೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್, N2 ಟೆಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್. N1 ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, N2 ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ಯಾವುದೇ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ನಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಎಮಿಟ್ ಆಗುವಂಥ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಗೂ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಲೈಮನ್ ಸೀರೀಸ್. ವಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ವಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ನಿಂದ N2, ಇದು ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ N2, ಯಾವುದೇ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ನಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಬರುವಂಥ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸು ವಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಪ್ಯಾಷನ್ ಸೀರೀಸ್ಗೆ ಎನಿ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಟು ಥರ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್. ಫಾರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಎನಿ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಟು
4th energy level. For P-Fund series, any higher energy level to 5th energy level. For Humphrey series, any higher energy level to 6th energy level. And this lower energy level is always constant. So, ಯಾವತ್ತು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೀರೀಸ್ಗೆ. ಎಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತದ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೀಳ್ತದ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಯಾವುದು ಇನ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಹೇಳ್ರಿ? ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವುದು? ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ನೀವು n1 is equal to 2 ಅಂತ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರ? ಬಾಮರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತಾರೆ. ಬಾಮರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ರಿಡ್ಬರ್ಗ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸ್ದು n1 is equal to 2 ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ n2 is equal to ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗೋವಂಥ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಏನಂತಾರ? ಬಾಮರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತಾರೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. So n1 is always constant for a series, n2 is always bigger than that. All lines in the visible region are of Balmer series. But reverse is not true. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, all lines in the Balmer series ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, all lines in the visible region ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಯಾವುದೇ ಲೈನ್ಸ್ ಏನದಾವಲ್ಲ, they all belong to Balmer series. But Balmer series ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಲೈನ್ಸು visible region ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ವೆರಿ ಹೈ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್, ಅದು ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ವಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಮಿಟಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಹೈ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ವಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸೇ. ಬಟ್ ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆನೂ ಲೈನ್ಸ್ ಇದಾವ, ದೇ ಮೇ ಗೋ ಟು ಅದರ್ ರೀಜನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ನೌ ದ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೆ ಏನು ಬರೋದ್ರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ? 1 by lambda is equal to nu bar is equal to RH. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಲೈನ್ಗೆ ನಮಗೆ ವೇವ್ ನಂಬರ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಬರೋದ್ರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಇದು ಬರೋದ್ರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಆ್ಯಂಡ್ n2 is always greater than n1. ಇದು ಬರೋದ್ರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಗ್ರೇಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಇಟ್. ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ನಾವು ಅದೇ ವೇಳೆ ನಿಮಗೀಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲೈಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗೆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲೈಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ಗೆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಬರುವಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು. ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ಓಕೆನಾ? And this is for hydrogen like species. This is for hydrogen like species. Hydrogen like species ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರ್ತದ, ಒಂದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರೋ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ಗೆ ಏನಂತಾರ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೀಲಿಯಂ ಕಡೆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅದಾವ, ಬಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತದ, ಒಂದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಉಳಿತದ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಅದರ ಹತ್ರನೂ ಒಂದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಲಿಥಿಯಂ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 3 ಹತ್ರದ್ದು, ಬಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 2 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಔಟ್ ಆಫ್ 3 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಉಳಿತದ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 4 ಅದರದ್ದು, ಅದರ ಹತ್ರ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರ್ತಾವ, ಅದಕ್ಕೆ 3 ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ರೆ ಒಂದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಉಳಿತದ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿವು? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲೈಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲೈಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಝಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಆರ್ ಅಂದರೆ ರಿಡ್ಬರ್ಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟು, ಝಡ್ ಅಂದರೆ ಝಡ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲೈಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲೈಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಈಗ ಹೀಲಿಯಮ್ದು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 2, ಲಿಥಿಯಮ್ದು 3, ಬೆರಿಲಿಯಮ್ದು 4, ಹಿಂಗೆ ಝಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲೈಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ರಿಡ್ಬರ್ಗ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 by lambda equal to r into z square into 1 by n1 square minus 1 by n2 square, where z is the atomic number of the hydrogen like particle. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? These are the two formulae extremely important. This is for hydrogen particles, this is for hydrogen, and this is for hydrogen like particles. ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾವುದೇ ಸೀರೀಸ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್
ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸೀರೀಸ್ ತಗೊಳ್ರಿ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಏನ್ರಿ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಸೀರೀಸ್. ಯಾವುದೇ ಸೀರೀಸ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಆರ್ ಸೀರೀಸ್ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಸೀರೀಸ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಇನ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ದ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಈಸ್ ದ ಲೈನ್ ವೆನ್ N2 ಇನ್ ದ ರಿಡ್ಬರ್ಗ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, N2 ಇಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್. ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಲೈಮನ್ ಸೀರೀಸು, ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸು, ಅಶ್ಚನ್ ಸೀರೀಸು, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಸೀರೀಸು, ಟಿ-ಫಂಡ್ ಸೀರೀಸು, ಅಂಟ್ರೆ ಸೀರೀಸು, ಅಂಪ್ರೆ ಸೀರೀಸು. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ N1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅದ ರೀ? N1 is how much here? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ಗೆ N2 ಅನ್ನ ಏನು ತಗೋಬೇಕು? ಲೈಮನ್ ಸೀರೀಸ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, 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 ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, N2 is ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, N1 is 1 ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಮನ್ ಸೀರೀಸ್ಗೆ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅದು. ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡ್ಸ್ ಟು N2 being infinity, the last line. Okay, right. Numericals. What are the frequency and wavelength of a photon emitted during a transition from n equal to 5 to n equal to 2? n equal to 5 to n equal to 2, electron is undergoing a transition from where? n equal to 5 to n equal to 2. ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 5th. ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ 5th to ಲೋವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ 2. ಅಂದ್ರೆ your N2 is what? 5. your N1 is what? 2. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಸೀರೀಸ್ ಅದು? ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿರಬೇಕಾ? ರೈಟ್. ಇನ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 5th ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ನಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬೆಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟು ಅದರದು, ಆಮೇಲೆ ಅದರದ್ದು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವುದಿದೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ನ್ಯೂ ಬಾರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 by lambda. 1 by lambda is equal to RH into 1 upon N1 square minus 1 upon N2 square. Here RH is what? 109,776. 109,776 per centimeter aita. 1 upon what is N1? N1 is the lower energy level, 2 square, minus 1 by N2 is higher energy level, 5 square. Now you are left with 109,776. 1 by 2 square andra 4. 1 by 5 square andra 25. So 109,776. 4 5 is the 425 is the 100. 25 minus 4 andra 21. ನಮಗೆ ಬರೋ ಆನ್ಸರ್ ಏನೀಗ? 109,776. 100 ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡ್ರ 10 raised to minus 2 ಆಗ್ತದ. 10 raised to minus 2 into 21. 10 raised to minus 2 into 21. 10 raised to minus 2 ಅಂದ್ರೆ ಇದು 1097.76 into 21 ಆಯಿತು. ರೈಟ್. ಸೊ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಪ್ರಿಸೈಸ್ 1097.76 into 21 ಅಂದರೆ 2305.3.0. So what is this? This will be your 1 by lambda ಇದು. 1 by lambda ಇದು per centimeter. ಇದರಿಂದ ನಾವೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅನ್ನ. ಸೊ 1 by lambda is how much? 1 by lambda is 23053 per centimeter. Therefore, lambda would be 1 upon 23053. Again, to be precise, 1 upon 23053 would be, I will be considering 1 upon ಇದನ್ನ 2.3 ಮಾಡೋಣ into 10 raised to plus 4 ಆಯ್ತು ಇದು.
ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 4 ಅಂದರೆ ಇದು 10⁻⁻⁴ ಆಯಿತು. 1/2.3 1/2.3 would be 0.4 approximately, fine. So this would be 4 into 10⁻⁻1 ಅಂದರೆ 10⁻⁵ centimeter. This is your lambda. Or I can write in terms of meter. Meter ಅಂದ್ರೆ again I have to multiply by 10⁻² ಅಂದ್ರೆ 10⁻⁷ meter. So this is my lambda. Lambda the answer ಇದು. ಮತ್ತೇನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. They have asked for frequency. How do you calculate frequency? Frequency is equal to C by lambda. What is C? 3 into 10⁸. Lambda ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಮ್ಮದಲ್ಲಿ? 4 into 10⁻⁻⁷. -7 ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ +7 +7 +8 +15. 3/4 ಅಂತಂದ್ರೆ 0.7 ಬರುತ್ತೆ. I can write 7 into 10⁻+14. This is what is, I mean, CPS, cycles per second. This is your frequency. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಓಕೆ ಫೈನ್. ನೋಡ್ರಿ, ಐ ರಿಪೀಟ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್? ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೇಳಿದಾರೆ ಮತ್ತೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಫ್ ಅ ಫೋಟಾನ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಫ್ರಾಮ್ n is equal to 5 to n is equal to 2. ಫ್ರಾಮ್ ಅಂದರೆ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ n2 equal to 5, n1 is equal to 2. ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರೋದೇನು? ವೇವ್ ನಂಬರನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದ. ಸೊ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ, RH ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ, n1 n2 ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿರಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. 1/λ ಬಂತು. ಆ 1/λದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ರೆಸಿಪ್ರೊಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಗಾಟ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾದಿಂದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, 7 into 10⁻14. Okay, next problem. In the previous problem, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಕೇಳಿದಾರೆ ಅವರು? in which region the electromagnetic spectrum will be. ಯಾವ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು? ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸ್ ಯಾವ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ವಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ವಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು the wavelength of the first line in the Balmer series. ಯಾವ ಸೀರೀಸ್ ಇದು? ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸ್. ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಯಾರ ಅವರು? ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಇರಲಿ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಲೈನ್ ಇರಲಿ, ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂದ್ಕೂಡ್ಲೆ ಯುವರ್ n1 is how much? 2. ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯುವರ್ n2 would be how much? Just one more than that. n2 is 3. The wavelength of the first line ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಇದು? 656 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ದ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಇದು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಕೇಳಿದಾರೆ ರೀ? ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಎಷ್ಟು? ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ದ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಇನ್ ದ ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನಿಗೆ n1 is fixed, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನಿಗೆ n2 is 4. ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ಗೆ n1 is fixed, n2 is infinity. I told you this. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಈಗ? n1 and n2 ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 1 ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನ್ಯೂ ಬಾರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/λ1. ವಾಟ್ ಈಸ್ 1/λ1? RH ಇಂಟು 1/n1 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ n1 ಸ್ಕ್ವೇರ್? 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 4, n2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 9. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? 1 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇದು? RH ಇಂಟು 4 9 36, 9 ಅಂದ್ರೆ 5, 5/36. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್? ದ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ 1/656 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 656 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು RH ಇಂಟು 5/36. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನಾನು, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ನಾನು 1 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಅಪ್ಲೈ ದ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತಾ? ನ್ಯೂ ಬಾರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/λ2. 1/λ2 ಈಸ್ ಅಗೇನ್ RH ಇಂಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ n1 ಸ್ಕ್ವೇರ್? 4, n2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀನ್ 4 ಅಂದ್ರೆ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ
16. So ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ RH. This is 16. This is 4, 4, 16, 1, 4 minus 1, 3. So ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 3RH upon 16 is equal to 1 by lambda 2. ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನಂತ ತಗೋತೀನಿ, I will take it as equation number 2. ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ, equation number 1 divided by equation number 2 ಮಾಡೋಣ. Equation number 1 is 1 by 656. Equation number 2 is 1 by lambda 2. Lambda 2 ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Equation number 1 is 5 into RH upon 36. Equation number 2 is 3 into RH upon 16. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ 5 into RH upon 36 into 16 upon 3 into RH. So ಏನೇನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತಾ, RH goes, RH goes. 4 4s are 4 9s are 5 4s are 20, 9 3s are 27. 20 upon 27 lambda 2 ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ is equal to lambda 2 ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ 656 ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ therefore ನಮ್ಮ lambda 2 ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಈಗ 656 into 20 upon 27. ಓಕೆ, ಇದು 3ರಿಂದ ಹೋಗುತ್ತಾ, 3 9s 3 2 3 1 16 ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 5. ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, 25 2 5 10 2 1 2 3 2 2 4 ಇನ್ನೊಂದು 0 ಹಾಕ್ರಿ, 4300 upon 9. 4300 upon 9. Exact answer 477.8 nanometer. ನಮ್ಮ lambda 2. ನಮ್ಮ lambda 2 ಇದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ರೈಟ್. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕೀಗ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 1 upon lambda 1 upon 1 upon lambda infinity. 1 by lambda 1 ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ, 1 by 656 by 1 by lambda infinity. Is it not? But what is lambda infinity? Or 1 by nu bar is equal to, sorry, 1 by lambda infinity would be equal to what? RH into 1 upon ಯಾವ ಸೀರೀಸ್ ಅದು 4 minus 1 upon infinity square ಅಂದ್ರೆ 0. So now I am having what here, RH upon 4 ಬಂದದ. So 1 by lambda infinity is equal to RH upon 4. I will take it as equation number 3. I will take it as equation number 3. So I will do it here. I will do it here. ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ. So this is what 1 by lambda 1 is what, 1 upon 656 divided by 1 by lambda infinity. 1 upon 656 ಏನು ಬಂದದ, 5 into RH. 5 into RH upon 36. 5 into RH upon 36. 1 by lambda infinity ಏನು ಬಂದದ, RH upon 4 ಅಂದ್ರೆ 4 upon RH. RH RH ಹೋಯ್ತು, 4 1s 4 9s 4 1s 4 9s. ಸೊ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ, lambda infinity by 656. Lambda infinity by 656 is equal to 5 by 9. ಸೊ 5 by 9 ಬಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, lambda infinity is equal to 656 into 5 by 9. 656 into 5 by 9 ಅಂದರೆ to be precise 364.4 nanometers. This would be your answer, lambda infinity. Okay, quite big, but you should be knowing it. Okay, fine. Next, calculate the wavelength of the spectral line. Calculate the wavelength of the spectral line obtained in the spectrum of lithium plus 2 ion. Lithium plus 2 ion. What is lithium plus 2 ion? Lithium plus 2 ion ಅಂತಂದ್ರೆ it is a hydrogen like particle. ಹೌದಾ? What is that? It is a hydrogen like particle. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ lithiumದು atomic number nothing but
ಝಡ್ ಎಷ್ಟು 3. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ, ಲಿಥಿಯಂ +2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ. ಲಿಥಿಯಂ +2 ಕೊಟ್ಟರೆ 3 ಮೈನಸ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಉಳಿತದ. ಅದರೊಳಗೆ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲೈಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಸೊ ಲಿಥಿಯಂ +2 is what? Our hydrogen like particle. We have to calculate what? Wavelength. Wavelength of the spectral line obtained in the spectrum of lithium +2 when transition takes place between two levels. ಎರಡು ಲೆವೆಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. whose sum is 4 and difference is 2. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಎರಡು ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಎರಡು ಲೆವೆಲ್ದು ಸಮ್ ಸೇರಿದ್ರೆ 4 ಆಗಬೇಕು, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಸೇರಿದ್ರೆ 2 ಆಗಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ N1 ಪ್ಲಸ್ N2 ಈಸ್ 4 ಆಗಬೇಕು. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೈಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಲೋವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು, 2 ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ, ಲೋವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ N1 1 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 1 + 3 ಈಸ್ ವಾಟ್, 4 ಆಯ್ತಾ. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ N2 is 3 ತಗೊಂಡಿನಿ, N1 1 ತಗೊಂಡಿನಿ, ಇದು 2 ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಮೈ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಮೈ N2 is how much? N2 is 3 and N1 is 1. These are the two level where electron is going from, jumping from. So therefore ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ, nu bar is equal to 1 by lambda is equal to RH into Z square ಬರ್ತದ. Z square ಯಾಕೆ ಬರ್ತದ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲೈಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂತಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ Z square ಬರ್ತದ, ಇಂಟು 1 upon N1 square minus 1 upon N2 square. R is 109,776. Into Z. What is Z for lithium? Lithium, the atomic number is 3. So therefore 3 square. 1 upon N1 square is 1 square. 1 upon N2 square is 3 square. 109,776. 3 square is 9. 1 upon 1, 1 minus 9, that is 9. 9 minus 1 is 8. This is 1 square, 3 square is 9. 9 minus 9, 1 would be 8 by 9. Fine. 109,776 into 9 and 9 ಹೋಯ್ತಿಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ರಿ, into 8 ಮಾಡೋದೀಗ ಅಷ್ಟೇ. 109,776 into 8 ಮಾಡಿದರೆ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 878,208. ಏನಿದು, 1 by ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಇದು ಪರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಇದು ನಮಗೇನು ಕೇಳ್ಯಾರ ಅವರ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಕೇಳ್ಯಾರ. ಸೊ ಯುವರ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವುಡ್ ಬಿ 1 upon 878,208 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ 1 upon 878,208. ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಶಾಲ್ ಬಿ, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, 1 upon 8.7. ಇದು ಇಂಟು 10 raised to -5, ಸಾರಿ +5. ಇದು 10 raised to -5 ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈ ಆನ್ಸರ್ ವುಡ್ ಬಿ 1 upon 8.7 ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 0.1 ಬರಿತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 1 into 10 raised to -6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಯಿತು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಅವ್ರೇನು ಕೇಳ್ಯಾರ, ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಕೇಳಿದಾರ. ಫೈನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಅದೇ ಮೀಟರ್ನಾಗ ಬರಿಬೇಕಂತಂದ್ರೆ 1 into 10 raised to -8 ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. So this is what is your answer. So this is how you need to find out. So important thing ಏನಲ್ಲಿ, sum is 4, difference is 2 ಅಂತಂದ್ರೆ 1 plus 3 is 4, 3 minus 1 is 2. So therefore your higher energy level is N2, lower is 1. Then substitute ಮಾಡಿ we can do it. Okay, right. Look at this problem next. Calculate the frequency and wavelength of radiation in nanometer emitted when the electron in the hydrogen atom jumps from third orbit to ground state. Electron ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಜಂಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ, ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಇಸ್ 3, ಯುವರ್ ಲೋವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಇಸ್ 1. ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಫ್ ದ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. In which region of the electromagnetic spectrum will this line lie? N1 is equal to 2 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಲೈನ್ ಇದು, ಸಾರಿ N1 is equal to 1 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಲೈನ್ ಇದು. If N1 is
Yeah, if n1 is 1, this is what? Lyman series. Lyman series ಅಂತಂದ್ರೆ this belongs to ultraviolet region. Fine. ಅದಂತೂ ಸಾಲ್ವ್ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈಗ let us find out frequency and wavelength. So wavelength find out ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ first we should find out 1 by lambda, which is RH into 1 by n1 square minus 1 by n2 square. What is RH? 109,677 per centimeter. 1 by 1 square, n1 square is 1. n2 square is 3 square is 9. So ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಈಗ 109,677. So this would be 8 by 9. This would be what? 8 by 9. So in this case, what do you do? 109,677 into your 8 by 9 would be exactly 0.9. Andre your answer would be 0.9 into 109,677 would be 9870 9.3 per centimeter. ಏನು ಸಿಕ್ತು ನಿಮಗೀಗ? 1 by lambda. ಬಟ್ ನಮಗೇನು ಬೇಕಾಗ್ಯದ? ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೇಕಾಗ್ಯದ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ? 9870 9.3. ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು? 9.87 ಬರಿಬೋದು ಇಂಟು 10 raised to 4. ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ? 10 raised to minus 4. So your answer can be 9.87 is almost 0.1 only. That is 10 raised to minus 1. All put together 10 raised to minus 5 centimeter ಬಂತ. ಅದೇ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನ ಮೀಟರ್ನಾಗ ಬರೆದ್ರೆ 10 raised to minus 7 ಮೀಟರ್ ಬಂತ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳ್ಯಾರ? ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ನಾಗ ಕೇಳ್ಯಾರ. ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಯಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 10 raised to minus 9. ಸೊ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ವುಡ್ ಬಿ 10 raised to 2 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 100 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಆಯಿತು. So this is about lambda, students. So now we can go for frequency. Frequency in the ನಿಮ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ? Frequency is equal to C by lambda. What is the C? 3 into 10 raised to 8. What is the lambda that we got? 10 raised to minus 7 meter. So minus 7 ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ plus 7. Plus 7 ಅಂದರೆ 10 raised to 15 ಆಯಿತು. So your new is 3 into 10 raised to 15 cycle per second. This is how you need to do it. Okay, right. Next, calculate the longest wavelength transition in the Paschen series. We have got what? Paschen series. For Paschen series, your n1 is what? 3. n2 is what? Longest wavelength. Wavelength should be longest and high. So how is wavelength related to energy? Energy and wavelength are inversely proportional. ನಿಮ್ಮ wavelength longest ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ energy least ಇರಬೇಕು. Energy least ಇರಬೇಕಂತಂದ್ರೆ n2 should be very next value of this. That is n2 is equal to 4. For which one? Helium. For helium, what is atomic number? 2. So what is your formula? Nu bar is equal to 1 by lambda. 1 by lambda is equal to RH into hydrogen like particle andre Z square. 1 by n1 square minus 1 by n2 square. So this is 109,677 into Z is what? 2. 2 square is what? 4. 1 by. Your n1 is 3. 3 square is 9. Your n2 is 4. 4 square is 16. So 109,677 into 4. So this would be 16 9s are 144. 16 9s are 144. 9 16s are 16 9s are. So this can be 109,677 into 4. 16 minus 9, 7 upon 144. The best is what we can do. 4 1s are 4 3s are 24 ಅಂದ್ರೆ 36. ನಾವೀಗ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? 109,677 into 7 by 36. To go for accurate answer, 109,677 into 7 divided by 36 could be your answer. 213
26.1. ಏನಿದು ನ್ಯೂ ಬಾರ್ ಇದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ನ್ಯೂ ಬಾರ್. ನ್ಯೂ ಬಾರ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಪರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ನಮಗೇನು ಬೇಕಾಗ್ಯದ? ನ್ಯೂ ಬಾರ್ ಇಸ್ 1 by lambda. 1 by lambda ಎಷ್ಟು? 2132 6.1 per centimeter. ನಮಗೇನು ಬೇಕಾಗಿದೆ? ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ? Reciprocal of 213 to 6.1. How we can write it? 2.13 into 10 raised to plus 4. 10 raised to plus 4 ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ minus 4. 1 by 2 is almost 0.5. So precisely that would be 0.5 only. I will write it. Fine. So this would be your answer. 5 into 10 raised to minus 1 andre 10 raised to minus 5. So this would be your centimeter, and in meter ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ this becomes 10 raised to 7 meter. So this is your maximum wavelength. Bottom line is that you should remember this formula. Keep on substituting, keep on solving, go to the right answer. Okay, fine. That's all for today. I hope you enjoyed the class, and I hope you understood all these numericals, formulae, spectra, different types of spectra, everything. In the next class, we are going for Bohr's model. Till then, have a nice time. Thank you so much.